أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
Ma'had Fastabiqul Khairat merupakan lembaga non-formal pada bidang pendidikan Islam dan pelatihan da'i yang memfasilitasi masyarakat untuk belajar agama Islam, soft skill, personal development, parenting, dan lain sebagainya. Ma'had Fastabiqul Khairat diresmikan oleh Bupati Banyumas pada tanggal 25 Jumadil Ula 1439 Hijriah atau 11 Februari 2018 Masehi di bawah Yayasan Fastabiqul Khairat Kembaran, Banyumas. Kami berharap dengan kehadiran Ma'had Fastabiqul Khairat dapat memfasilitasi masyarakat dalam belajar agama dan pengembangan diri melalui program-program yang kami tawarkan. Nyantri Sedina Sewengi. Program kajian tematik berkonsep nyantri sehari semalam di Ma'had Fastabiqul Khairat dengan pembiasaan hidup Islami, amal yaumi sebagai pola kebiasaan hidup seorang muslim. Materi disajikan secara runtut baik dilakukan secara indoor dan outdoor guna meningkatkan pemahaman terhadap ilmu agama, pengembangan soft skill, pengembangan karakter, dan ukhuwah antar peserta. Program rutin setiap bulan ini ditujukan bagi masyarakat umum. Ma'had Mahasantri. Program belajar 1 tahun yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan pegawai yang ingin belajar ilmu agama Islam di luar waktu kuliah atau bekerja. Adapun kegiatan yang dilakukan: 1. Bi'iyah Saksyah Islamiyah, pembiasaan hidup Islami. 2. Tahsin wa Tahfidul Quran, tahsin dan tahfidz Al-Quran. 3. Tanamiyah Sakofah Islamiyah, taklim kitab-kitab dan bahasa asing. Islamic School Breakcamp, sarana belajar dan bermain anak usia sekolah dasar yang dikemas dengan fun dan islami selama liburan sekolah. Peserta melakukan beragam aktivitas guna mengembangkan soft skill dan hard skill mereka sebagai bekal di masa pertumbuhan. Kegiatan berkonsepkan pesantren yang menyenangkan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai pembiasaan hidup Islami dengan tidak mengesampingkan faktor-faktor kognisi anak. Ngapak Ngaji Ahad Pagi. Kajian tematik rutin setiap Ahad pagi pada sholat subuh bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya melalui YouTube streaming dan Zoom meeting. Safari Ngapak Ngaji Ahad Pagi, program terusan dari Ngaji Ahad Pagi yang dilakukan secara offline dan online dari masjid ke masjid bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya. Ngepit Ngaji, program olahraga bersepeda ngepit yang dipadukan dengan kajian Islami ngaji bersifat santai bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya. Tempat tujuan ngepit ngaji selalu diupayakan yang segar, nyaman dalam suasana keakraban dan persaudaraan. Tujuan program ini adalah menjaga kesehatan, menambah ilmu dan persaudaraan. Fasinku, Fastabiqul Khairat Sinau Quran, merupakan program belajar Al-Quran bagi anak-anak usia sekolah dasar di lingkungan Fastabiqul Khairat yang dibimbing oleh ustadz-ustadzah berkompeten bidang pendidikan Quran. Fast Consulting, Divisi Bisnis Fastabiqul Khairat bidang training spiritual motivation bagi instansi pemerintah, swasta, komunitas, lembaga maupun perusahaan. Training motivasi yang didasarkan pada training need analysis untuk memformulasikan solusi terhadap permasalahan terkait kepegawaian, etos kerja, teamwork, dan lain sebagainya. Dipandu motivator berpengalaman dan tersertifikasi, Fast Consulting diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan soft skill dan karakter building. Fast Sangat, Fastabiqul Khairat Sangu Akhirat. Salah satu upaya kami untuk mempermudah jamaah dalam mendukung dakwah kami. Kami menyediakan kotak donasi bagi peserta Fast Sangat dan donasi akan dijemput secara rutin oleh tim Fast Sangat. Bimbingan Umroh.
Bekerja sama dengan PT Rahmatullah Semesta Alam, Ma'had Fastabiqul Khairat menyelenggarakan bimbingan ibadah umroh dari sebelum keberangkatan ibadah hingga pasca ibadah yang dibersamai dan dibimbing langsung oleh Ustadz Mintaraga Eman Surya. Safari Iktikaf. Bermalam di masjid bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan serangkaian agenda yang menambah khasanah keilmuan. Kepesertaan Safari Iktikaf merupakan masjid-masjid yang sudah terseleksi oleh tim dari Fastabiqul Khairat. Ngaso, ngaji sore. Kajian rutin online setiap sore melalui channel YouTube Fast TV yang membahas tentang permasalahan-permasalahan praktis di lingkungan masyarakat. Ngerempah, ngobrol, resep ampuh dan mudah. Program talkshow di channel Fast TV bersama Tabib David Kurniawan berbincang mengenai kesehatan ditinjau secara holistik dan solusinya dengan pendekatan herbal dan tibun nabawi. Kajian 3T, Tahsin Tafsir Tarjamah. Kajian rutin Tahsin Tafsir Tarjamah Al-Quran setiap hari Jumat pada sholat maghrib di Masjid Fastabiqul Khairat bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya. Daurah Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Program 1 tahun sekali bagi masyarakat umum yang ingin memperdalam keilmuan tentang bacaan Al-Quran, tahsin, dan hafalan Al-Quran, tahfidz. Program berlangsung 1 hari full bersama asatidz yang berkompeten dalam keilmuan Al-Quran. Pelatihan jenazah membekali masyarakat umum dalam perawatan jenazah baik secara teori dan praktek dimulai dari sakit atau sebelum meninggal hingga pasca pemakaman. Dibimbing langsung Ustadz Mintaraga Eman Surya selama 1 hari penuh dan program ini ditujukan bagi jamaah putra dan jamaah putri. Mari bersama membangun umat dengan dakwah lintas dan mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ngapak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama ngaji. Ngaji Ahad pagi ngapak Ma'had Fastabiqul Khairat bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya yang pada kesempatan Ahad ini beliau masih dalam perjalanan pulang dari umroh beliau dan insya Allah nanti malam sampai di Purwokerto insya Allah. Ngapak hari ini di hari Ahad di tanggal 7 Syafar 1444 Hijriah atau di tanggal 4 September 2022 ini seperti yang sudah kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwasanya kajian ngapak pagi ini temanya adalah Inyo Sapa Urip Ngapa Mati Maring Endi. Ini kita hadirkan dalam konsep rekaman Bapak Ibu karena beliau masih berada di perjalanan pulang umroh beliau. Jadi rekaman kajian ini kami ambil langsung pada saat beliau masih berada di Masjidil Haram. Mari kita simak kajian bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya dengan tema Inyong Sapa, Urip Ngapa, Mati Maring Endi. Rekaman langsung dari Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah syahadu an la ilaha illallah wa la syarika wa la nidda lahu syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur karena apa?
sebaik-baik nikmat itu kan nikmat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, Ibnu Hazm pernah mengatakan apa? Saya sudah sering ulang-ulang itu. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah petaka, itu musibah. Ya, dan kita sudah punya banyak pengalaman dalam hidup lah. Apa saja itu kalau kita tidak gunakan untuk mendekat kepada Allah pasti jadi musibah, gitu kan? Pasti itu semuanya. Maka keberkahan luar biasa kita bisa menjadikan sebagian karunia yang Allah berikan kepada kita justru untuk menjalankan kedekatan diri kepada Allah. Karena tiada kenikmatan yang sejati bagi seorang hamba kecuali dia merasa tenang. Dan ketenangan tentu tidak ada ketika dia dekat dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu, semua rangkaian ibadah ya, itu sebenarnya tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, supaya terbentuk karakter takwa. Ya, karakter apa? Takwa. Karena agama itu fungsinya memang yang utama itu untuk menjawab kegelisahan manusia. Karena manusia sebagai makhluk yang kata Imam As-Sa'di dalam tafsir surat Al-Isra ayat 70 itu, walaqad karamna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Kemuliaan manusia apa? Kata Imam Sa'di diantaranya wa karramahum bil aqli. Ya, Allah memuliakan manusia itu dengan akal. Dan akal itu tentu selalu apa? Berpikir, bertanya gitu. Kayak ngapa sih gitu. Dan 3 pertanyaan mendasar manusia yang kalau kita bisa menjawabnya berarti kita benar-benar manusia, Bu. Pak. Nek ora berarti urung manusia. Ya. 3 ini apa? Sering saya sampaikan. 1, nyong sapa. Apa? Nyong si jane sapa. Nah, siapa kita? Indonesia. Nyong sapa. Sing keloro urip nggo ngapa? Iya kan? Urip mau apa? Ada sing ketelu, lang kok ngarmati maring ngendi. Ini 3 pertanyaan yang sangat mendasar. Dan ini yang kalau kita tidak bisa menjawab, ini disebut dhalin. Orang yang apa? Bingung, kebingungan. Salah sasar orang jelas sih arep ngapa. Yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah kita bertanya itu. Nek dewek uripe nun sewu nggih, Pak, nggak bisa menjawab ini, ya pasti urip sekarepe dewek. Gitu. Nun sewu. Kalau urip hanya untuk mangan tok, apa bedanya karo kewan, Pak? Kewan ya mangan, kewan ya punya pakaian malah bisa melekat, kewan ya bereproduksi, ya malah kadang lebih mesra, Mbok. Darah nggak lagi bekur, Mbok, mesra banget. Halo? Ya, darah bekur, burung apa? Kasuari ya. Tuh, terus banyak lah. Hewan-hewan itu juga kalau bercinta juga indah, gitu. Gak cuma manusia. Gitu. Artinya kalau kita hanya urip non sewu ya, mangan tok gitu. Terus apa? Bojo, terus gue keluarga, terus apa bedanya karo kewan? Nggak ada bedanya gitu. Malah ngebagi dunia. Itu yang ditakutkan oleh malaikat gitu. Kenapa yang di bumi manusia yang makhluk yang kayak gitu kata malaikat? Tapi Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ngerti apa yang kamu nggak ngerti. Itu apa? Di balik manusia itu ada kemuliaan. Yang kalau manusia bisa menjaganya dengan baik, justru kehidupan akan menjadi lebih baik. Yang pertama apa? Nyong sapa. Ya, kita itu apa? Hamba, makhluk Allah. Al-Mu'minun ayat 115. Surat apa? Al-Mu'minun. Ya, oke, dicatat kayak metu kono ujian ya. Hah? Tuh. Jadi nanti habis pulang ke Indonesia ada evaluasi nih. Sing jawabnya benar berarti lulus umroh. Akhirnya jawabnya orang benar. Ya. Hah? Remedi. Tato ngaknam mahasiswanya remedi kabeh kowe. Yuk. Umat remedi. Daripada remedi langsung dinilai cewek lah lulus. Ya, itu ya Bapak Ibu. Al-Mu'minun ayat berapa? 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ki jero banget loh. Karena kalimatnya nih, apa kamu mengira kami ciptakan kalian itu manusia dengan sia-sia? Ya. Jadi juru-jare dewek kowe lahir Allah menciptakan kita tuh iseng ya, gawe apa ya? Di manusia apa ya? Enggak. Ya. Pencipta siapa? Khalik. Kita siapa? Makhluk. Dan hubungan yang mengatur itu semuanya namanya apa? Akhlak. Artinya kita dalam hidup ini harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan pada kita. Itu makna akhlak. Ya. Aturan-aturan yang ada harus sesuai dengan ketentuan Khalik.
Karena dia yang paling tahu dengan kelebihan dan kekurangan kita. Gitu. Yang kedua apa? Kita diciptakan tidak sia-sia, punya maksud, punya tujuan. Nah, jadi kayak tadi bukan sekedar mangan turu tok gitu. Ada kisah, saya lupa ya, saya baca udah lama itu. Nabi Muhammad muda itu sebelum jadi nabi itu ya bermain tapi nggak berlebihan seperti teman-temannya. Sering diajak bermain yang sifatnya membuang-buang waktu. Nabi Muhammad muda itu menjawab, ma khuliqtu li hadza. Ya kalau bahasa kitanya, aku diciptakan bukan untuk itu. Itu kan luar biasa. Jadi karena dia sudah menemukan aku kayak sapa gitu loh. Kadang-kadang kan orang paham gitu. Malah kadang menyesal gitu. Ya menyesal kenapa nyong lahir kayak kie gitu ya. Kenapa barang ngaca tambah menyesal lagi ya. Ya Allah. Jadi raiku kayak kie. Padahal rai sing kayak kue beana sing gelem alhamdulillah. Ini payu kok. Rai sing ayu-ayu malah belum tentu. Itu artis-artis cantik-cantik banyak yang belum menikah kan? Yang jenengan sing pas-pasan alhamdulillah. Hah? Payu weh. Pak Edi gelem ya. Ini Pak Edi. Dia lagi harap nangis baik kok. Masya Allah. Ini nangis senang apa menyesal? Pengen lorong kok. Bisa lihat nih, bisa lihat. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi di surat Al-Mu'minun itu kita makhluk, kita diciptakan tidak sia-sia, punya apa? Tujuan, fungsi ya. Dan yang ketiga, wa annakum ilaina turja'un. Semua fungsi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi kita lakukan apa saja dimintai pertanggungjawaban. Itu yang berat. Gitu ya. Jadi bahasa mudahnya ini, kan semuanya Allah berikan gratis ya. Tapi gratisnya ini dimintai pertanggungjawaban, tinggal ngomong apa. Dan 4 hal yang harus kita hati-hati. Ini bahasa kitanya diaudit nanti. Ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kitab Sifah Yaumil Qiyamah Waraqi wal Wara nomor 2341 dari Abi Barzah Al-Aslami. Ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah qabla yus'al. Ini sudah saya sampaikan waktu manasik pertama. Kamu tahu enggak? Biasanya pas manasik membukan kan sih nyambungan gue. Kalau barang wis mulai ngana wis mulai ya, tapi alhamdulillah kemarin manasiknya sampai selesai loh, sampai maghrib loh. Insyaallah. Luar biasa itu ya. Aku lepa-lepo jenengan lebih-lebih ya. Apa itu waktu itu saya jelaskan? 4. 1. An umri fi ma'afna. Kita akan diaudit yang pertama kali tentang umurnya. Pada perkara apa kita habiskan. Itu. Jadi kita diberi umur sepanjang ini buat apa saja. Monggo lah dihitung masing-masing. Saya udah sering sampaikan. Go turu pirang jam, go ngibadah pirang jam gitu. Go ngobrol pirang jam. Kan go turu jadi turu sing sehat 8 jam ya. Halo? Padahal sehari berapa jam? 24. 8 berapanya 24? 3. Berarti kalau usianya Pak Agus berapa sekarang? 63. Sepertiganya berapa? Selikur. Berarti Pak Agus ini tidurnya 21 tahun. Yo gampang begitu hitungannya. Porsine. Gue naik turunnya 8 jam padahal kan luwih. Ya barang wis sepuh memang kurang ya. Nek wis sepuh kan kadang-kadang jam 3 esok nang Indonesia wis ngelilir kan. Lebak-lebak dalam sebelah orang mungkin. Dalam bagus secara mungkin. Nah kayak nyong lilir bengi-bengi kan dari sebelah sih bisa lah. Asal bocah pada turu Pak. Halo? Ya, gitu ya, gitu. Jadi begitu. Jadi pasti kalau kita lihat tidur kita lebih banyak. 21 tahun loh turu loh. Ya, sementara sholatnya hitung sih. 1 menit. Sholat berapa menit? 5 menit. Sholat nganti geleyang mbok nang kene tok. Bebas sholatnya geleyang anu karena kesel ya, ngantuk gitu. Dan saya seneng itu ngeliat jenengan tuh zikir sampai nang Indonesia udah tahu kan? Udah tahu. Nang kene gue zikir nganti gesruk gue nganti gitu. Nanti gesruk tengah lemah. Karena kene tok. Sholat ujuk-ujuk apa ruku kan ruku gitu ya. Kadang-kadang boleh sujud juga ujuk-ujuk lianis menyat dek bingung gitu. Itu kita ngalami. Tapi kan paling 5 menit. Nah kalau sehari sholat 5 waktu aja cuma 25 menit. 25 menit berapanya 24 jam? 1/50. Jadi kalau Pak Agus ini usianya 50 tahun, sholatnya hanya setahun. Halo? Turunnya 20
setahun. Kowe sholat setahun nek diitung kawit bayi. Dewek mau sholat mandan khusyuk nembe wingi lah. Barang wis ana masalah iku. Bojone mulai nakal, mulai rewel, domongi angel, kowe sholate mandan khusyuk. Karo kesuh jane kowe. Allah, jan nyungkoli bojoke ke temen ya Allah. Senang bae lah Pak, mau nang surga ora ana sing kaya ya. Maksudnya sing kaya nang surga dadi apik-apik. Halo? Jenengan pengen bojone mlebu surga ora sih? Hah? Pengen? Ya berarti ketemu maning ya. Hah? Jenengan kepengen ketemu bidadari apa ketemu bojone maning? Ora ana sing jawab. Ora wani. Ya gitu ya, lorone. Yang kedua, wa'an ilmi fima fa'al. Tentang ilmunya pada perkara apa dia amalkan. Ini yang lebih berat lagi. Jadi saya pernah sampaikan di pengajian itu. Orang kalau nggak ngaji, dosanya telu. Papat dosanya. Orang gelem ngaji, orang gelem ngamalna. Loh? Orang gelem ngaji, orang gelem apa? Ngamalna, orang gelem mendakwahkan. Telu lah dosanya. Nek wong ngaji, dosanya bisa loro. Orang ngamalna, orang mendakwahkan. Paham betul ini? Nek wong ngamalna dosane garis siji apa? Tidak mau mendakwahkan. Jadi kewajiban kita 3. Ya, karena kuntum khairu ummatin, kamu sebaik-baik umat itu kata Imam Al-Sadi syaratnya 2. 1 belajar untuk diri sendiri dan mengamalkan, 2 mengajak orang lain. Jadi kita belum dikatakan sebaik-baik umat kalau hanya kebaikan untuk sendiri nggak bisa. Ya, karena memang harus bareng-bareng. Dan itu udah menjadi sunatullah. Apa-apa kau enak dewek liane ora mesti kurang. Mangan enak dewekan liane ora mesti kurang. Sing enak ya mangan bareng-bareng. Kan gitu. Itu mesti lebih nikmat. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya 2 ditanyanya. Dari mana sumbernya? Untuk apa? Sumbernya ditanya, cara nyarinya. Kedua kalau udah dapat buat apa? Nah ini yang nanti diaudit juga. Ya, makanya ibu-ibu itu yang beli baju banyak-banyak, halo? Nanti ditanya di akhirat loh. Halo? Klambimu rong lemari nggo ngapa? Taruh klambine ajek, raine gonta ganti. Allahumma amin. Aku amin. Hah? Gitu kadang-kadang wanita nggak pernah puas gitu. Contoh wong lanang loh. Nah ini kita pakai baju begini kan simbol. Apalah arti baju? Orang kan ada di takwanya, di kebaikannya, ya kan? Orang bajunya biasa, kalau kelakuannya baik, mesti orang nggak akan melihat itu. Ya. Wong klambine apik, mesti dideleng wonge. Ah, ora pantes. Kadang-kadang itu buat. Ya kan? Wong anggar jasare apik, nggo klambi murah darane larang. Ya ora? Iya, tapi kayak kita ini pakai baju larang orang andel darane KW. Itu ya, jadi ini yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terakhir nih, wa'an jismihi ya fima ablah. Tubuh kita nanti akan ditanya pada perkara apa tubuh kita ini menjadi tua, keriput, kisut, kapalan gitu. Jadi kayak bokongnya dewek kowe ireng karena kebanyakan duduk ngapa? Duduk kebaikan, duduk ngrasani wong. Lambene nganti ngepir, ndawir ya. Itu kebanyakan ngomong baik atau enggak? Serius itu. Kempolnya dewek nganti gede, itu banyak tawaf, banyak berdiri sholat, atau shopping. Kita tawaf sehari sekali, boleh oleh-oleh muter-muter pirang gue. Nanti turunnya pada jam 11, jam 12. Kita bisa niat, kok bersyukur, anu ya, tuku maning. Tadi malam itu Ustaz saya bilang, Us, jamaah ada yang minta diantar belanja, nggak usah. Kenapa? Kok pada meteng mana kabeh kopernya? Sudah cukup. Jangan dilayani. Ya udahlah. Nggak boleh, saya nggak bolehin. Halo? Jadi maaf ya yang pada minta apa? Itu antri belanja sama Ustaz Jai, saya bilang nggak usah Ustaz. Ini juga saya ditelepon sama Muhsin yang ngurusi perjalanan. Ustaz mau mampir ke Balat nggak? Nggak usah. Balat itu di Jeddah. Nanti kalau pada belanja mau taruh di mana? Halo? Nah kan, berikan lagi. Aduh. Iyalah, aja lah. Sekarang banyak hamil di luar nikah loh. Kopernya. Ya, cukup hamil saja tapi jangan manak lah. Ya. Kecuali sing wis kandung terlanjur, accident ya itu. Garuda itu cuma 20 Pak.
beda dengan Saudia. Kalau Saudia itu bisa 2 tas, 1 tas maksimal 23. Garuda itu maksimal 23 1 tas. Itu makanya nanti harus disiasati lah gimana caranya. Itu yang banyak. Ya. Jadi iya toh pada baik barangnya lah ya. Halo. Single loro juga tergantung sing nganggo sapa. Halo. Halo. Iya. Wis kadung tuku ya ora apa-apa. Ya, itu yang pertama ya Bapak Ibu, nyong sapa. Keloro urip ngong apa. Ya kan? Tadi udah saya sampaikan. Oh iyalah kita sudah mulai berpikir min husni islamil mari tarku malayani. Tahu nggak khotbah tadi Pak kemarin? Isinya apa? Ora ya. Tapi kayaknya tak delok sing padha. Paham orang padha koyo piye. Gaya banget. Itu khotbahnya singkat banget. Cuma 10 menit. ya ayyuhalladzina amanu taqul wa qul jadilah kalian orang yang benar. Orang benar itu yang bisa manfaatkan hidupnya dengan baik, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tok intinya. Sekarang khotbah-khotbah sini juga hati-hati ngomongnya. Kalau nyentil pemerintah, hukum mati sih. Jadi ya gitu, di penjara minimal lah. Itu ada yang sampai dihukum mati. Jadi khotibnya pada alon-alon gitu. Jadi intinya itu. Ya, jadi kita mulai berpikir gini lah Bapak Ibu, min husni islamil mari tarku malayani. Tanda kebaikan Islam seorang sudah bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita sudah mulai milah lah. Punya kesenangan, boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Paham nggak? Sing seneng batu akik boleh, tapi boleh ngelus-ngelus aja kelebihan lah. Batu akik yang ngali meling, kusem sidik dilus, bojone kusem ora tau diglowingi. Halo? Pak? Itu ya. Jadi agar akik aja kusem langsung meling, bojone kudune kusem langsung ke mah 2 juta ning di perawatan. Oh. Manicure, pedicure, body scrub, setrika wajah, krim bed. Halo? Ini oke guyuk kayak. Sekali-kali krim bed bu. Bingung ya, lagi gue. body scrub. Nanti body scrub kalau sing yogurt men kenyal, anti aging. Kanggo green tea men mambune seger. Nek kakek bintik-bintik coklatnya hilangkan pakai coklat. Saya tahu semua itu. Yang survei sih regane ndi. Tapi wong wadon pinter kowe kadang bakti nek duit orang mangkat. Iya, karena perawatan orang mangkat. Kenapa sih? Nyongeke beri ka gelem bae. Saya kepriwe nanane kowe ya. Ora gelem kepriwe. Halo? Salam. Kenapa sih? Kayaknya Harapan baik. gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang tiga Pak, kita nanti kalau mati mau kemana? Sebenarnya agama menyadarkan itu, ibadah juga menyadarkan itu. Kita mati nanti mau kemana? Kan udah jelas bahwa ada alam lain setelah kita kematian. Maka saya pernah sampaikan, kematian itu hanya proses menuju kehidupan abadi. Jadi yang ditakutkan bukan kematiannya, tapi bekal. Iya, karena mati itu hanya mau mati kan kepastian. Tapi kita masuk surga atau masuk neraka kemungkinan. Mungkin surga, mungkin neraka. Iki sing ngeri. Nek mati wis mesti. Dan mati nggak bisa dipesen. Wong kadang-kadang wong niat bunuh diri baru mati. Pernah kejadian di tempat saya itu. Ya, siang sore-sore ada wong tulung-tulung nang sumur. Anak gadis, begitu tintas kok sih ngapain nang sumur mau niatnya bunuh diri. Tapi terus sore sida malah tulung-tulungnya ditulung. Ya sing nulungnya mangkel nek niat bunuh diri harus tulung-tulung. Wong bunuh diri tulung-tulung ya, jadi tulungnya sudah mati, Mbok. Nah, itu contoh ya. Jadi kematian nggak bisa kita pesan, pasti terjadi, tapi itu hanya jalan menuju kehidupan yang abadi. Yang kita harus takuti nanti setelah mati kita mau kemana. Kan itu selamanya, ya. Kalau surga selamanya, neraka bisa selamanya, bisa sementara. Ya mudah-mudahan kita di neraka sementara lah. Halo? Kayak ini model kayak dewek langsung surga teman dan berat lah ya. Ya neraka di situ tapi terus main lah ya. Halo? Ya kan begitu, ya. Jadi dihabisin dosa kita, nanti masuk surga. Syukur-syukur langsung masuk surga. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Ngapak Ngaji Ahad Pagi bersama Ustadz Mitra Kiai Mansur ya. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak kajian bersama beliau, yang mana kajian tadi kami rekam dari Masjidil Haram pada saat beliau masih umroh, dan insya Allah nanti malam beliau sampai di Purwokerto. Kita doakan saja perjalanan beliau pulang umroh diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa bertemu kembali dengan kita semua. Dan pekan depan insya Allah kita seperti biasa ngapaknya langsung live
bersama beliau dari kediaman beliau dan pastinya dari Ma'had Fastabiqul Khairat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali apabila ngapak pagi ini banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Ian Sustriono, dibantu rekan saya ada Mas Fuad dan Mas Adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.